Hey guys, today's video is gonna be super cool, super detailed, and honestly, I wish I knew this before I was going there. So, let's get into it. Hey guys, welcome back to my channel. Pretty much everything you know that I post, anything and everything. So, if you're new here, I'm Sneha. I did my masters in New Zealand. So, last time ఒక వీడియో చేశాను అబౌట్ స్టూడెంట్ లైఫ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ అనేసి అండ్ దానికైతే ఐ గాట్ గ్రేట్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్సో my friends and my YouTube and Insta family members, here not huge number, but yes, whoever were there, the few of them asked few questions about New Zealand and all. So today I'll try to answer them all. Also this is also most like a Q&A అని అనుకోండి. సో బేసికలీ ఇవన్నీ నాకు ముందు తెలిసిందంటే అసలు న్యూజిలాండ్ చూస్ చేసుకుంటానా, అసలు చూస్ చేసుకోవడం కరెక్టా కాదా అని కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. సో డోంట్ మిస్ ద వీడియో, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటుంది అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద హోల్ వీడియో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, వాట్ ఈస్ ద మంత్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్? ఓకే, టు బి రియల్, ఇట్ ఈస్ far expensive. Okay, it is not cheap, it is quite expensive, especially if you're living in cities, we stayed in Auckland, so the city is quite expensive. Manaki groceries and especially when you go abroad, you tend to crave Indian food more. So akkada Indian food crave chesinapudu Indian food is quite costly. So atla okati, and the spending habits, if you are having smoking, drinking, etc habits, it will cost you more, and your lifestyle costs, your lifestyle depends on the budget and everything. So average student will spend around $1,200 to $2,000 New Zealand dollars per month. ఓకే, సో దాన్ని నేను ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నాను ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. సో దాట్ వుడ్ బి అ గ్రేట్ టిప్ ఫర్ యూ గైస్. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్. ఓకే, సో యా, సెకండ్ క్వశ్చన్, how much did you pay for rent? Okay, here, according to me, accommodation is the biggest expense. Okay, so endukante if you get an accommodation with utilities, shared kitchen and everything, then I think the rent would go here and there. So but if you get a studio apartment, that is like quite expensive. So memunna accommodation, I already told you where I stayed and everything. So that accommodation is Gilly's accommodation in Epsom. So dantlo మేము ఉండేది డబుల్ రూమ్ అనమాట. సో మీ అండ్ నాను we both shared the room. So sharing will reduce the cost. Okay, that is the major tip. సో మాకు ఇట్ ఈస్ $315 per week. ఓకే, $315 per week room, double room rent. So if we divide it by 2, it's like 157 or something, per 157 అట్లా per week per person. సో పర్ మంత్ వచ్చేసి నాకు $630 నాకు రూమ్ రెంట్కి పర్ పర్సన్, ఒక రూమ్ రెంట్కి అనమాట. సో 600కి నీకు సింగిల్ రూమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నాను నేను, ఎప్సమ్ లైక్ వేర్ ఐ స్టేడ్ ఇన్ దట్ అకామిడేషన్, సింగిల్ రూమ్ కాస్ట్ అరౌండ్ 600 to 700. అండ్ దాంట్లోనే వీ హ్యావ్ షేర్డ్ కిచెన్ అండ్ షేర్డ్ వాష్రూమ్స్. బట్ to be frank, they were very neat and hygiene anamata, and share and utilities are also included, like current and internet, so on, they are also included in it. And the university accommodations are also, I feel they are little bit costlier, but yeah, it's convenient. University is quite convenient because you don't need to travel from one place to another to the university. But where ఇప్పుడు బయట యూనివర్సిటీ బయట ఉన్నామంటే మళ్ళీ ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ దట్, దెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టే ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. ఇఫ్ నాట్, దెన్
యా, నియర్ బై యూనివర్సిటీ చూసుకోవడం బెటర్. అండ్ ఆల్సో నియర్ బై యూనివర్సిటీ ఇఫ్ యూ టెన్ టు టేక్ అవుట్ సైడ్ అట్లా ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ గెట్ ద పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఈజీలీ అనమాట. పార్ట్ టైమ్ జాబ్ చేసుకోవడానికి వాటికి వీటికి కూడా మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో యా, చెప్పినట్టు ఇట్స్ లైక్ అరౌండ్ $600 పర్ మంత్ పడుతుంది అనమాట అకామిడేషన్కి. ఓకే, so the next question, is it hard to find accommodation? Yes, it is very hard to find accommodation, especially when you arrive there first. But student groups, no, like university notice boards and university student communities, and if you already know somebody there, then yeah, it is quite easy. But నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఇండియా నుంచే యూ ఫిక్స్ యువర్ అకామిడేషన్ అండ్ గో దేర్. అట్లీస్ట్ టెంపరీ స్టే అన్నా యూ హ్యావ్ టు యునో accommodate yourself and then move abroad. లేకపోతే you don't know where to stay, so it's very very important to plan ahead and get an accommodation for yourself before moving there, and then move to your university, move to the country, move to the university, whatever. Okay, so మేము ఏం చేసాం అంటే ఫస్ట్ మేము మా యూనివర్సిటీ ఆఫర్ లెటర్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వీ వర్ చెకింగ్ విత్ ది యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ అనమాట. సో యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ వెతుకుతున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫుల్ హౌస్ బోర్డులు పెట్టేసినారనమాట. దెన్ వీఆర్ లైక్ అరే ఏంటి అట్లా అనేసి దెన్ వన్ ఆఫ్ మై cousins stayed in one of my aunt, she stayed in New Zealand. సో ఆమెను అడిగాను, ఇట్లా యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ ఏం లేదు మరి ఎట్లా ఏంటి అంటే షీ డిడ్ ఆఫర్ హర్ ప్లేస్, కానీ వీ డెంట్ వాంట్ టు స్టే దేర్ బికాజ్ అది బర్డెన్ అయిపోతుంది, ఎవరికైనా బర్డెన్ అవుతుంది. బట్ యూనో అండ్ కంఫర్టబుల్గా కూడా ఉండదు. సో అట్లా అని చెప్పేసి బట్ షీ గేవ్ అ సజెషన్ దాట్ మీరు ప్రైవేట్ అకామిడేషన్ చూసుకోండి లేదా ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో చూడండి అట్లా ఇట్లా. సో అట్లా నేను ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో వెతుకుతుంటే ఐ ఫౌండ్ దిస్ రాక్లాండ్ అకామిడేషన్ ఇన్ గిలీస్. ఓకే, సో ఈ రాక్లాండ్ అకామిడేషన్ దొరికిన తర్వాత ఐ గాట్ దేర్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఫస్ట్ టైం మనకి ఇంటర్నేషనల్ యూనో రీఛార్జ్ చేయించుకొని నేను వాళ్ళకి కాల్ చేశాను అనమాట. ఇట్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్. ఐ డోంట్ నో, అంత లేముండే నేను. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్ కాల్ చేసి ఇట్లా నేను ఇండియా నుంచి వస్తున్నాను, నాకు అకామిడేషన్ కావాలి, నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ని అంటే అప్ ఫ్రంట్ ఆన్ మై ఫేస్ షీ వాజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్, జస్ట్ ఈమెయిల్ మీ అని చెప్పి షీ హంగ్ అప్ ద కాల్. ఇట్స్ లైక్ సో రూడ్ మ్యాన్ అనుకున్నా. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వాజ్ మై మిస్టేక్ కాలింగ్ దమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్. సో నేను సేమ్ డీటెయిల్డ్గా ఈమెయిల్ పెట్టాను, ఈమెయిల్ పెట్టి నా ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను. బట్ యూనో దే క్యాన్ మేక్ ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ అండ్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ డే నేను మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ మళ్ళీ కాలింగ్ వేసుకొని ఐ కాల్ దెమ్ అగైన్ నెక్స్ట్ డే టైం చూసుకొని. ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ లైక్ 12 hours డిఫరెన్స్. సో మళ్ళీ మనకు నైట్ అవుతుంటే వాళ్ళకి మార్నింగ్ కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఐ టోల్ ద సిచ్యువేషన్, ఇట్లా నాకు యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ లేదు, నేను నా సిస్టర్ ఇద్దరం వస్తున్నాము అండ్ వీ నీడ్ అన్ అకామిడేషన్. అంటే మీకు షేర్డ్ రూమ్ కావాలా? నేను అవును షేర్డ్ రూమ్ కావాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూనో లిటరలీ they were so helpful and they were so good to us that each and every room ఫోటో పంపించి అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూమ్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏంటి, ఏమేమి యూటిలిటీస్ ఇస్తారు, అక్కడికి వస్తే ఎవరు ఉంటారు ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఒక లెంది ఈమెయిల్ పెట్టారనమాట విత్ ఆల్ ద పిక్చర్స్. దెన్ రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్ చేయమన్నారు. పేమెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏమైపోయిందంటే పేమెంట్కి వీ నీడ్ టు డూ ది ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ వయా క్రెడిట్ కార్డ్. మాకేమో క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు. మళ్ళీ ఇది ఒక పెద్ద పెంట్ అయిపోయింది. సరే అని చెప్పి ఇట్లా కాదని చెప్పి ఆమె రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆమె ఏమందంటే సరే ఓన్లీ బుకింగ్ అమౌంట్ పే చేయండి, ఎట్లా కూడా ట్రై చేసి కొంచెమన్నా బుకింగ్ అమౌంట్ చేసుకోండి, లేకపోతే నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏంటి అని అంటే ఓకే అని చెప్పి ఇటుబడి కష్టపడి మాకు తెలిసిన వాళ్ళని ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అడిగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేడ్ అనమాట. సో పే చేసిన తర్వాత దెన్ వీ బుక్ ద రూమ్.
అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మాకు అసలు తెలియదు ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి ఏమీ తెలియదు. జస్ట్ బ్లైండ్గా ట్రస్ట్ చేసి బుక్ చేసుకున్నాము. బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మేము వెళ్ళాము, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాము. సో మేము వెళ్ళింది మిడ్ నైట్ 1 o'clock, మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్. సో ఇప్పుడు అసలు కీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటి ఏమి తెలియదు. కానీ వాళ్ళు మాకు డీటెయిల్డ్గా మెయిల్ పెట్టారు ఏంటంటే అక్కడ బయట లాకర్ ఉంటుంది, ఆ లాకర్ ఫోటో ఆ లాకర్లో పెడతాము, ఎందుకంటే మీరు అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అవర్స్ వస్తున్నారు కాబట్టి. ఆ లాకర్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్ మీకే వస్తుంది అని ఆ కోడ్ పంపించారు. సో అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు మీ రూమ్కి వెళ్ళండి, నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కలుస్తాను అని చెప్పి మెయిల్ పెట్టారనమాట. సో మిడ్ నైట్ 1 o'clockకి దిగాము. దిగిన తర్వాత మాకు యూనివర్సిటీ నుంచి మేము రిక్వెస్ట్ చేసామన్నమాట దట్ వీ వాంట్ పికప్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్పోర్ట్. అంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి పిక్ చేసుకొని మమ్మల్ని అకామిడేషన్ దగ్గర దింపేశారు. అండ్ వీ పేడ్ దెమ్ ఆల్సో, మేము వాళ్ళకి పే చేసాము. పే చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఆ లాకర్లో నుంచి వి గాట్ ద కీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత రూమ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు మాకు. అంటే అక్కడ మొత్తం 4 బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, ఆ బిల్డింగ్లో ఏ బిల్డింగో తెలియదు. తర్వాత మళ్ళీ ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్నెట్ లేదు, యూనో ఎలాగైనా ఇంటర్నెట్ ఉండదు కదా, ఇంటర్నెట్ లేదు. సో మేము ముందు పని ఏం చేసామంటే అవన్నీ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టుకున్నాం అనమాట. అలా స్క్రీన్ షాట్లో ఫోటో చూసుకొని ఓకే ఇదే బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ వీ వెంట ఇన్సైడ్ లోపలికి వెళ్ళి అండ్ మిడ్ నైట్ సౌండ్ చేయొచ్చో చేయకూడదు, మాకు తెలిసింది ఏంటంటే సౌండ్ చేయకూడదు, వాళ్ళకి నచ్చదు అది ఇది అని. సో ఇట్లా వెళ్ళి బూట్స్ వేసుకొని వెళ్ళాం, ఆ బూట్స్ కూడా సౌండ్ చేస్తున్నాయి. అండ్ మా లగేజ్ తీసుకెళ్తుంటే సౌండ్ చేస్తుందని చెప్పేసి దాన్ని నెమ్మదిగా బూట్స్ తీసేసి నెమ్మదిగా టిప్ వేసుకొని వాక్ చేసుకుంటే దట్ వాజ్ సో లేమ్. సో అట్లా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి వీ ఫౌండ్ అవర్ రూమ్ దొరికిన తర్వాత నేను బయట ఉన్న లగేజ్ పట్టుకొని, వర్షం పడుతుంది, నాను లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం చెక్ చేసి అక్కడ రూమ్ ఉంది అని చెప్తే మళ్ళీ వాష్రూమ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఏంటి అవన్నీ చెక్ చేసుకొని అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ నెమ్మదిగా లగేజ్ తీసుకొని ఇద్దరం పట్టుకొని లగేజ్ సౌండ్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి అటు నుంచి నేను ఇద్దరం లిఫ్ట్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళామన్నమాట. బట్ తర్వాత ఇంకొకటి చాలా హెవీగా ఉండే మా వల్ల కాలేదు. సో వీ హ్యాడ్ టు డ్రాగ్ ఇట్ అవుట్. సో డ్రాగ్ చేసుకొని ఇంకా మేము మా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాం. సో రూమ్కి వెళ్ళి ఇంకా పడుకుంటే నెక్స్ట్ డే మా ఆఫీస్లో ఉండే మొయిరా వచ్చి, మేనేజర్ మొయిరా, సో తను వచ్చి తలుపు కొట్టింది, అన్నీ కొట్టింది, మేము లేస్తలేము ఏం లేదు. ఆమె కింద పేపర్ వేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట, నేను వచ్చినా మీరు లేవలేదు, తర్వాత మీరు లేచిన తర్వాత మా ఆఫీస్కి రండి అని చెప్పి ఆమె పెట్టింది అనమాట. సో యా, సో ఈ సోదంతా పక్కన పెడితే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అన్ అకామిడేషన్ లైక్ బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ అనమాట. ఇన్ హ్యాండ్ ముందే అకామిడేషన్ పెట్టుకొని వెళ్ళాలి, లేకపోతే కష్టపడతారు అనేది దీని సారాంశం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, how much do groceries cost and what's expensive in New Zealand? Okay, groceries are expensive but they are manageable, so if you cook for yourself then yes it is manageable, but if you are buying outside and if you are tending to eat outside food then it's quite expensive. Coffees are also expensive, and fresh fruits are very expensive there. And manageable things are like milk, bread, eggs, vegetables, రైస్. బట్ మనకి సోనా మసూరి ఇండియాలో అలవాటు అయిపోతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి బాస్మతి తినాలంటే కష్టం కాబట్టి మనం ఇండియన్ స్టోర్స్ వెతుక్కుంటాం. సో సోనా మసూరి is quite costlier than basmati, but if you are cooking for yourself and all, కొంచెం it is manageable. but if you want to eat outside నేను కుక్ చేసుకోలేను, నేను బయట తింటాను అనుకుంటే మాత్రం ధూళి తీరిపోతుంది అనమాట. హెల్త్ మీద ధూళి తీరుతుంది అండ్ ఆల్సో పాకెట్ మీద కూడా అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ యూ గైస్ కుక్. ఓకే, అండ్ అక్కడ న్యూజిలాండ్లో శాండ్రింగమ్ అనే ప్లేస్ ఉంది. సో శాండ్రింగమ్ ఇస్ లైక్ మినీ ఇండియా అనమాట. మనకి డాలస్ ఇవన్నీ అలాగే అనమాట శాండ్రింగమ్ కూడా. సో శాండ్రింగమ్ హ్యాస్ గాట్ ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్, యూ హ్యావ్ బావర్చి, యూ హ్యావ్ ప్యారడైజ్, లిటరలీ నీకు టీ పునుగులు కూడా దొరుకుతాయి. సో యా, మిర్చి బజ్జీ ఇలాంటివి కూడా దొరుకుతాయి అనమాట. సో ఎస్, ఎప్పుడో ఒకసారి ఈటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ రెగ్యులర్ ఈటింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ అండ్ బ్యాడ్ ఫర్ యువర్ పాకెట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ట్యూషన్ ఫీ?
సో ఆల్రెడీ నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ట్యూషన్ ఫీజ్ గురించి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ డెంట్ చెక్ దట్ అవుట్, ప్లీజ్ చెక్ దట్ వీడియో. ఓకే, హవెవర్ అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో నాకు మాస్టర్స్ ఇన్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఆక్లాండ్ అట్ AUT కాస్టెడ్ మీ అరౌండ్ $37 34 to 37 New Zealand dollars, 34 to 37,000 New Zealand dollars per year. Okay, అది కాకుండా దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీ, అండ్ అది కాకుండా మళ్ళీ మనము లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. సో అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కోర్స్ యూ ఆర్ చూసింగ్, పీజీ డిప్లొమానా, మాస్టర్సా, 1 year 2 years కోర్సా, అట్లా యూనో, అండ్ విత్ రీసెర్చా, వితౌట్ రీసెర్చా. సో ఇలా ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది విచ్ కోర్స్ యూ ఆర్ చూసింగ్ అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ కాలేజ్ యూ ఆర్ చూసింగ్, and also the area that you are choosing. Are you choosing in the city or are you choosing somewhere in the suburb areas or something like that? So it depends. Okay, సో డీటెయిల్ వీడియో కోసం అయితే స్టూడెంట్ లైఫ్ అని పెట్టాను, దాంట్లో అయితే చెక్ చేయండి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్, is it worth studying in New Zealand? In my opinion, yes, because quality education, practical learning and global exposure. But ఈ అన్నిటికీ మించి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్ ఫినాన్షియలీ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే దెన్ స్టడీయింగ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్, లివింగ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్, నాట్ ఓన్లీ న్యూజిలాండ్, ఎనీ కంట్రీ విల్ బీ మచ్ ఈజియర్ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ యువర్ ఫినాన్సెస్. ముందే ప్లాన్ చేసుకొని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని నువ్వు లోన్ తీసుకున్నా ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హౌ యు ఆర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దాన్ని బట్టి ఇట్ యాక్చువల్లీ helps you a lot. And also doing part-time job. Coming to the next question, can students work? Yes, students can work. So నార్మల్గా డ్యూరింగ్ సెమిస్టర్ అయితే 20 hours per week వర్క్ చేయొచ్చు. హాలిడేస్ అండ్ ఇట్లా అయితే ఫుల్ టైం 40 hours వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మినిమం వేజ్ $20 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు $20 per hour నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ వర్క్ ఎనీవేర్. సో ఆబ్వియస్లీ సో పార్ట్ టైం అంటే మనకేమి మన ఫీల్డ్లో పిలిచి ఇచ్చేసేయడు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ రీటైల్, కేఫేస్, సూపర్ మార్కెట్స్, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఐ డిడ్ వర్క్ ఇన్ సబ్వే. సో దానికి కూడా మళ్ళీ ఎట్లా అంటే వెళ్ళగానే ఇచ్చేసేయడు. దానికి ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ లాగా ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి. ఆన్లైన్లో యూ హ్యావ్ అ టెస్ట్. ఆ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత నీకు ఒక 3-4 days ఆన్లైన్ టీచింగ్ కోర్స్ ఉంటుంది. ఆ కోర్స్ చేస్తే ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. హీ విల్ ఆస్క్ యూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో అది వచ్చిన తర్వాత దెన్ దే విల్ గివ్ యూ అండ్ దే విల్ పే యూ బై అవర్, హౌ మెనీ అవర్స్ యూ వర్క్డ్ అండ్ ఆల్. సో వీక్కి దే విల్ పే యూ అవుట్ అనమాట. సో యా, యూ క్యాన్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఫన్ వర్కింగ్ పార్ట్ టైమ్, ఇట్స్ నైస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ డూ స్టూడెంట్స్ ట్రావెల్? ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తారు, బస్లో ట్రావెల్ చేస్తాం మోస్ట్లీ. యా, అంతే, ఇండియాలో అయినా అంతే, అక్కడైనా అంతే, బస్లో ట్రావెల్ చేస్తాము. సో బస్ ఈజ్ మోర్ కన్వీనియంట్ యాక్చువల్లీ, బస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ కన్వీనియంట్. అండ్ ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే స్టూడెంట్ డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి మన కార్డ్ మీద అండ్ ఆల్. లైక్ ఒక ట్రిప్కి $1 అలా అయింది అంటే మనకి అది ఒక $1.50 అట్లా అవుతుందంటే మనకి $1 అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద బస్సెస్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ అండ్ వేరే కంట్రీస్లో నాకు తెలియదు. న్యూజిలాండ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నేను ఒక బస్ ఎక్కాను, యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి, బట్ 2 buses మారాలి అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ బస్ ఎక్కి నేను అక్కడ ఒక స్టాప్ బి దగ్గర దిగాను, స్టాప్ ఏలో ఎక్కి స్టాప్ బి దగ్గర దిగాను. సో స్టాప్ బిలో మళ్ళీ బస్సు వితిన్ ½ an hourలో ఎక్కితే నాకు ఓన్లీ స్టాప్ ఏ నుంచి బి వరకు కౌంట్ అయిన మనీ మాత్రమే కౌంట్ అవుతుంది. సో అక్కడ మళ్ళీ B to C వరకు నాకు కౌంట్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ విత్ ఇన్ ½ an hour, యూ కెన్ చేంజ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ బస్సెస్ యాజ్ యూ వాంట్. యూ విల్ నాట్ బీ చార్జ్డ్ మోర్ దెన్ ద ఫస్ట్ వన్ వాట్ యూ ట్రావెల్డ్ విల్ ఓన్లీ బీ చార్జ్డ్. దాని తర్వాత ఫ్యూ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ మారితే ఫ్యూ సెన్స్ మారుతుందేమో కానీ నాట్ మచ్. బట్ విత్ ఇన్ ½ an hour నువ్వు ట్యాగ్ ఆన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ చేయవు కాబట్టి. సో యా, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ 2 buses within ½ an hour, then only the first one will be counted. So yeah, buses is the major thing that
travel thing that you can use there. It is very convenient and very cheap. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ దూరంగా ఉన్నాము అట్లా అంటే ట్రైన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఫెరీస్ ఆల్సో దేర్. సో ఫెరీస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ టు గో టు అదర్ ఐలాండ్ అండ్ కమ్. సో అక్కడ ఉంటారు పీపుల్ దేర్. ఆ ఐలాండ్ నుంచి సమ్ అదర్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ దేర్, ఆ ప్లేస్ నుంచి ఆక్లాండ్కి వచ్చి వర్క్ చేయాలంటే దే విల్ టేక్ అ ఫెరీ అండ్ దే విల్ కమ్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ దట్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ నో పీపుల్ కమింగ్. ఎందుకంటే Auckland is a city and అక్కడ మీకు ఇట్స్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ది సిటీ నీకు కొంచెం రెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, గ్రాసరీస్ తక్కువ ఉంటుంది, యువర్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ రెడ్యూస్. సో బట్ ట్రావెల్ అగైన్ విల్ బీ కాస్ట్లియర్. సో ఫెరీ ఎక్కి రావాలి వాళ్ళు. బట్ అక్కడ కట్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ట్రావెల్కి పెట్టుకొని దే విల్ కమ్. అండ్ ఆల్సో యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ట్రైన్స్ ఆల్సో. సో మనకి అక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఏం బాధ లేదు. సో కారే ఉండాలి నీకు అట్లా అని లేదు. లైక్ ఇన్ యూఎస్ కార్ ఉంటేనే నీకు పనులు జరుగుతాయి, కార్ ఉంటేనే అట్లేం లేదు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ క్వైట్ కన్వీనియంట్ హియర్. Is student life fun? And what about entertainment? Oh my god, yes, student life is 100% fun. నీకు వీక్ డేస్లో మొత్తము యు ఆర్ హ్యావింగ్ వర్క్ అండ్ అట్లా అనుకున్నా వీకెండ్స్లో ఓకే నువ్వు పార్ట్ టైం చేస్తున్నా చేయకపోయినా you can get some time for yourself and then you can go for trips. There are a lot of beaches, hiking groups ఉంటాయి. నీకు హైకింగ్ ఇష్టమైతే సైక్లింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, రన్నింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. లేదు అంటే you can just go with your friends around for beaches. It's lot of nature అక్కడైతే. So you will definitely enjoy. And weekend trips వెళ్ళొచ్చు. న్యూజిలాండ్ is actually very 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 beautiful. So it's very nice. It was fun and we did have a lot of fun. అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి వస్తే మూవీస్ ఆర్ లైక్ $15 to $20 per ticket అనమాట. సో మూవీస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. అండ్ తెలుగు మూవీస్ కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తాయి. అండ్ మేము ఉన్నప్పుడు 2 మూవీస్ చూసాము అక్కడ. ఏంటి తెలుగు మూవీస్ 2 చూసాము. ఏంటంటే ఒకటి అలవైకుంఠపురంలో అండ్ ఇంకొకటి సాహో. సో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఏ మూవీకో, సాహో మూవీకి అనుకుంటా. నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం, నాగేష్ అని ఉండేవాడు అనమాట. హీ వాజ్ వెరీ నైస్. సో నేను, నాగేష్, నాను అండ్ కార్తిక్. సో మేము 4 మూవీకి వెళ్తున్నాం సాహోకి. అండ్ మా ఇంటి దగ్గరే థియేటర్. ఆ థియేటర్లో దే వర్ ప్లేయింగ్ దిస్ మూవీ. సో మేము టికెట్స్ తీసుకున్నాము. టికెట్స్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ట్రావెల్ అంటే బస్ దొరకట్లేదు, బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, బస్ రావట్లేదు. ఇంకా రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసాం చూడు సాహో మూవీకి అయితే. రన్నింగ్ చేసుకుంటూ మూవీకి వెళ్ళిన. థియేటర్లో మేము 4 తప్పితే ఎవ్వరూ లేరు. సో మా ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర కూర్చొని కాసేపు నిద్రపోయి కాసేపు చూసి అలా వచ్చాం. బట్ అలవైకుంఠపురంలో అయితే హౌస్ఫుల్ ఉంటాయి అనమాట. సాహోకి అయితే బేసిక్గా ఎవరు లేకుండే. ఐ డోంట్ నో వై. బట్ తెలుగు మూవీస్ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్. 75, 15, 20, 25, 70, 75 అట్లా డిఫరెంట్గా ఇట్ వేరీస్ అనమాట. అండ్ ఫ్రీ థింగ్స్ ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే బీచెస్, పార్క్స్, హైకింగ్ ఇవన్నీ ఫ్రీ అక్కడ. సో దోస్ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ నేచర్ లవర్ దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్. సో వాట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్? The lifestyle is very quiet, peaceful and calm. And New Zealand itself is a very beautiful country. So it was quite peaceful and calm over there. So that's pretty much everything guys. So బేసిక్గా ఎట్లా అంటే అబ్రాడ్ అనగానే చాలామంది భయపడిపోతారు. అమ్మో ఇన్ని డబ్బులా, అమ్మో ఇంత, అమ్మో అట్లా సర్వైవ్ అవ్వగలమా లేదా అని. అవన్నీ ఏం ఆలోచించద్దు బ్రో. కామ్గా ఇప్పుడు ఒకటి ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనుకో మనం, ఫినాన్సెస్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రెషర్ పెట్టుకోవద్దు. అక్కడికి వెళ్ళగానే పార్ట్ టైం వచ్చేయాలి నాకు, నేను పార్ట్ టైం చేసి డబ్బులు అంత సీన్ లేదు. అంత జల్దీ డబ్బులు రావు, అంత జల్దీ పార్ట్ టైం దొరకదు. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. నీకు రెఫరెన్సెస్ ఉంటేనే పార్ట్ టైం వస్తుంది. దానికి కూడా చాలా పెంట గోల ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదంతా అసలు ఫస్ట్ మైండ్లో నుంచి తీసేసి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళింది ఎందుకు? చదువుకోవడానికి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మేజర్గా ఇఫ్ నువ్వు ఫినాన్సెస్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే
నువ్వు ఫస్ట్ స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నీ ఫీల్డ్లోనే నీకు పర్ఫెక్ట్ జాబ్ వన్ షాట్లో కొట్టాలి. దట్స్ ఇట్. నీకు ఒకరు ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు, దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్, స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, హెల్ప్ చేస్తారు, దానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రెషర్ పెట్టుకోవద్దు. వెళ్ళినప్పుడు కంట్రీని ఎంజాయ్ చేయండి, బాగా చదువుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. యూనో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్లో అయితే చెప్పండి. ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై దెమ్. నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ న్యూజిలాండ్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా. అండ్ ఆల్సో ఐ డిడ్ స్టడీ ఇన్ తైవాన్ యాజ్ వెల్. సో నేను తైవాన్ కూడా వెళ్ళాను, అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళాను, నాట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్. సో if you have any doubts regarding that, please drop your things in the comments and I will definitely try to answer them. ఇంకొక వీడియో చేస్తా అబౌట్ తైవాన్ అండ్ ఇట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ డిడ్ ఐ గో దేర్ అండ్ ఆల్. దట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్కి ఖర్చు అయినంత తైవాన్కి ఖర్చు అవ్వదు అండ్ అవ్వలేదు కూడా. సో అది కూడా మీకు కావాలి అంటే ప్లీజ్ డూ కామెంట్ అండ్ I will let you guys know. So if you are planning to move abroad, I hope this video gave you a little bit of clarity. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి ఇవన్నీ అని చెప్పి కూడా. సో అందరికీ అంతే ఖర్చు అవ్వాలని ఏం లేదు, కొంతమందికి ఎక్కువ అవ్వచ్చు, కొంతమందికి తక్కువ అవ్వచ్చు. సో ప్లీజ్ బీ updated with how much the tuition fees is costing today, టుమారో, అట్లా వెనెవర్ యు ఆర్ ప్లానింగ్. సో అవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. అండ్ ఆ కన్సల్టెన్సీకి డబ్బులు పే చేసేసి ముందుగా అట్లా మోసపోకండి. ప్లీజ్ బీ వెరీ 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 కేర్ఫుల్ when choosing your consultancy and everything. So yeah, that's all for today guys. If you like this video, do like, share and subscribe to pretty much everything. Bye.